First Timothy chapter 4, verse 11 to 16. Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy with the laying on of the hands of eldership. Meditate upon these things, give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Take heed unto thyself, unto the doctrine, continue in them. For in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Another portion from Psalm 131. Psalm 131. Lord, my heart is not haughty, nor mine eyes lofty. Neither do I exercise myself in great matters or in things too high for me. Surely I have behaved and quieted myself as a child that is weaned of his mother. My soul is even as a weaned child. Let Israel hope in the Lord from henceforth and forever. Let us look to the Lord in prayer. Our gracious, loving and heavenly Father, living and true God, faithful God, Almighty God, the creator of the universe, everlasting Father, Prince of Peace, the beginning and end. Thank you, Lord. Once again, we come before you, Lord. Thank you, Lord. Given us a wonderful time in worship Thee with spirit and truth through the scriptures, Lord. Thank you, Lord. You great love towards us, Lord, and you leading us and guiding us and preparing us for Thy coming. Lord, as we are going to participate at Thy table, Lord, in worthy manner, Lord, speak to us through these portions from New Testament and Old Testaments, Lord. Speak to us and help us and meditate Thy word and understand Thy word, so that we can participate at Thy table, Lord, with with good in worthy manner. Lord, help us, Lord, speak to us and examine ourselves, Lord, through the scriptures and participate the body and blood in a worthy manner. Asking in the precious name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Here, Apostle Paulo is giving exhortation to Timothy, and he's saying,
these things from verse Timothy, 1 Timothy chapter 4, verse 11. If you see these verses, how Apostle Paul, how he is teaching to Timothy. He's saying, these things command and teach. These things command and teach. So he's saying to Timothy, నీవు ఈ సంగతులను మరి ఈ సంగతులను ఆజ్ఞాపించి బోధించుము. నీ యవ్వనమును బట్టి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింప నీయకము గాని మాటలోను మరి ప్రవర్తనలోను ప్రేమలోను విశ్వాసంలోను పవిత్రతలోను విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండము. సో మరి అపోస్తలుడు పౌలు మరి అంటాడు, నేను క్రీస్తును పోలి నడుచుకున్నట్లు మీరు కూడా నడుచుకునుడి. మరి ఎంత ధైర్యంగా మనం చెప్పగలం ఆ విధంగా, నేను క్రీస్తును నడుచుకుంటున్నాను, మీరు కూడా ఇలా చేయాలి అని మనం ధైర్యంగా చెప్పగలమా? ఇక్కడ అపోస్తలుడు పౌలు ధైర్యంగా చెప్తున్నాడు తిమోతితో, నువ్వు ఈ యొక్క డూ దిస్ కమాండ్స్ అండ్ టీచ్ లైక్ దిస్ వే. నీ యవ్వనం బట్టి ఎవరు నిన్ను తృణీకరింప నీయకము. నువ్వు యవ్వనంలో ఉండాలని మరి ఎవడును నిన్ను తృణీకరింప నీయకము కానీ మరి యవ్వనస్తుడు అయిన కూడా నువ్వు మరి పెద్దల హస్త నిక్షేపణము చేయగా ప్రవచన మూలంలో నీకు అనుగ్రహింపబడిన నీలో ఉన్న వరమును ఆలక్ష్యము చేయకము. నీలో ఉన్న ఆ యొక్క వరము పెద్దల హస్త నిక్షేపణము చేయగా నువ్వు మరి ఆ యొక్క వరము, నీలో ఉన్న వరమును ఆలక్ష్యము చేయకము అని అంటున్నాడు. మరి నేను వచ్చే వరకు చదువుట యందు, హెచ్చరించుట యందును, బోధించుట యందును జాగ్రత్తగా ఉండము. సో బోధించే విషయంలో మరి వాక్యమును చదివి అర్థం చేసుకొని దాన్ని ధ్యానించి మరి ఇతరులకు బోధించే విషయంలో మరి జాగ్రత్తగా ఉండము అంటున్నాడు. హెచ్చరించే విషయంలో, హెచ్చరించాలంటే నువ్వు ఇతరులకు వాక్యము ద్వారా హెచ్చరించాలి అంటే నీ జీవితం కూడా అలాగనే ఉండాలి. నీవు హెచ్చరించుట యందు మరి బోధించుట యందును జాగ్రత్తగా ఉండము. ఇది చాలా మనం తీసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన హెచ్చరిక. మనము దేవుని వాక్యము అర్థం చేసుకున్న వారమై మనము ఇతరులకు 100 క్లాసులు చెప్పడం కాదు, కానీ మనం పరీక్షించుకోవాలా. ఇతరులని పరీక్షించుకోమని చెప్పడమే కాకుండా మనం కూడా అభ్యాసం చేసుకోవాలా. వాక్యమును చదివి అర్థం చేసుకొని ఆ వాక్యము ప్రకారం మనం జీవిస్తున్నామా, అది అధ్యయనం చేసుకోకుండా మనము ఇతరులకు బోధించినట్లయితే మనము నష్టం తెచ్చుకున్న వారమే అవుతాం. ఇప్పుడు బాగానే ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మరీ హెచ్చరిస్తున్నాడు, నీ అభివృద్ధి అందరికీ తేటగా కనబడు నిమిత్తము వీటిని మనస్కరించము, వీటి ఎందే సాధకం చేసుకునము. నీ అభివృద్ధి అందరికీ తేట కనబడాల. నువ్వు వాక్యము చెబుతున్నా, ఇతరులకు బోధిస్తున్నా, లేకపోతే ఇతరులు మరి దేవుని సన్నిధిలోకి తీసుకురావాలన్నా, ఇతరుల ఆత్మను మనం ఆకర్షించాలన్నా, నీవు చెప్పే వాక్యము ద్వారా నీవు ఇతరులను ఆకట్టుకోవాలి అంటే నీ నడవడికి కూడా, నీ ప్రవర్తన కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నువ్వు ఈ మాటలోనూ ఉండాలి, ప్రవర్తనలోనూ ఉండాలి, ప్రేమలోనూ ఉండాలి, విశ్వాసంలోనూ ఉండాలి, పవిత్రతలోనూ ఉండాలి, పవిత్రత కలిగి ఉండాలి, విశ్వాసులకు మాదిరిగా ఉండాలి. ఇది సో ఇవన్నీ నీవు కలిగి ఉన్నట్లయితే
వీటిని నువ్వు సాధకము అభ్యాసము చేసినట్లయితే, మెడిటేట్ అపాన్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ గివ్ దై సెల్ఫ్ హోల్లీ టు దెమ్, దట్ దే ప్రాఫిటింగ్ మే అపియర్ టు ఆల్. సో నీ అభివృద్ధి అందరికీ తేటగా కనబడుతుంది. అప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇది చేస్తావో, అభ్యాసం చేస్తావో, అప్పుడు ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని వాక్యము మరి ఆ యొక్క దేవుని వాక్య ప్రకారము నువ్వు జీవిస్తావో, వాటి యందు నువ్వు సాధకం చేస్తావో, అప్పుడు నీ యొక్క అభివృద్ధి అందరికీ తేటగా కనిపిస్తుందని ఇక్కడ మరి అపొస్తలుడైన పౌలు ధైర్యంగా చెప్తున్నాడు. ఇలా మనము ధైర్యంగా చెప్పగలమా? ధైర్యంగా చెప్పాలంటే మనలో ఉన్న ప్రాణము మనకి అది మనతో మన ప్రాణాన్ని మనం చెప్పుకోవాలా. ఇతరులకు బోధించడమే కాకుండా మన ప్రాణమునకు మనము చెప్పుకోవాలి. అంటే నేను నా ప్రాణముతో నేనే చెప్పుకోవాలి ఫస్ట్. చూడ మనం చూసినట్లయితే మరి సామ్ 131లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మరి దావీదు మహారాజు గురించి, ఇక్కడ దావీదు మహారాజు ఆయన యొక్క ఆయన యొక్క హ్యూమినిటీ గురించి, ఆయన యొక్క క్యారెక్టర్ గురించి ఈ యొక్క సామ్ 131 క్లియర్గా చెప్పబడుతుంది. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ దావీదు మహారాజు మరి ఇతరులకు మాదిరికరంగాను తాను బోధించినప్పుడు ఇతరులకు మాదిరికరంగా తాను జీవించినట్లుగా మనం చూస్తాం. అతను ఎంతో మరి అంబులు కలిగి జీవించినట్టుగా మనం చూస్తాము. మరి అతను మరి దావీదు మహారాజు ఒక కింగ్, అతను తాను కింగ్ అని మర్చిపోయి తన గత చరిత్రనే ఆలోచించుకుంటున్నాడు. తన గత చరిత్రను ఎవరైనా ఆలోచించుకుంటామా? వచ్చిన స్థితి, పూర్వ స్థితి మనం చాలా వరకు మనం వచ్చిన స్థితి మర్చిపోతాము. మరి ఇప్పుడున్న స్థితి గురించే ఎక్కువగా గొప్పలు చెప్పుకుంటాము. మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో అవన్నీ కూడా మనం మర్చిపోయే వాళ్ళంగా ఉంటాం. కానీ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దావీదు మహారాజు మరి తానున్న ఆ సింహాసనం గురించి అతిశయపడలేదు. కానీ తాను ఇజ్రాయెల్ దేశానికి తాను రాజు అని అతను అతిశయించబడలేదు. కానీ తాను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో, ఏ గొర్రెలు తాను మేపుకుంటూ అరణ్యంలో తిరుగుతూ వాటిని గొర్రెలు కాచుకునే ఒక వ్యక్తి తాను నేను గొర్రెల దొడ్డిలో నుంచి వచ్చాడని గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు. కానీ తాను నేను రాజుగా ఉన్నాను, ఇజ్రాయెల్ రాజునని ఎక్కడ కూడా ఆయన చెప్పుకోవడం లేదు. చూడండి, ఇక్కడ అంటాడు, లార్డ్ మై హార్ట్ ఈజ్ నాట్ హార్టీ, నా హృదయము అహంకారము గలది కాదు. ఇలా మనం ధైర్యంగా చెప్పగలము దేవుని సన్నిధిలో మన ఆత్మకు మన ప్రాణానికి మనం గట్టిగా చెప్పగలమా? నా హృదయము అహంకారం లేదు, నా హృదయంలో అహంకారం లేదు ప్రభువా అని ఎంతమంది ధైర్యంగా చెప్పగలం చెప్పండి. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మరి కీర్తనకారుడు మరి దావీదు మహారాజు మరి ఇక్కడ తాను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో అది జ్ఞాపకం తెచ్చుకుంటున్నాడు. నా కన్నులు మీదు చూచినవి కావు, నాకు అందని వాటెందైనను గొప్ప వాటెందైనను నేను అభ్యాసం చేసుకుంటలేదు. ఎంత మంచి మాట అండి! ఎంత గొప్పగా దేవుని సన్నిధిలో దేవునికి మొరపెడుతున్నాడు. తాను ఇతరులకు బోధించట్లేదు, కానీ తాను మనసుకు చెప్పుకుంటున్నాడు, తాను హృదయానికి చెప్పుకుంటున్నాడు. నా హృదయము అహంకారం కలది కాదు దేవా, నీవు ఎరుగుదు, నేను ఎటువంటి వాడినో, నా యొక్క జీవితం ఎటువంటిదో, నేను ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నానో నీకు బాగుగా తెలుసు ప్రభువా. నా కన్నులు మీద చూచినవి కావు, నాకు అందని వాటి యందు గొప్ప వాటి అందేను నేను అభ్యాసం చేసుకుంటలేదు. ఎంత గొప్ప మాట అండి! ఈ అధ్యాయము కీర్తన 131 చాలా చిన్నది. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ షార్ట్ psalm to read it, but longest to learn it. అంటే
చాలా తొందరగా మనం ఈ అధ్యాయాన్ని చదివేయచ్చు. కానీ ఆ యొక్క వినయము, ఆ హ్యూమిలిటీ మనం నేర్చుకోవాలి. ఆ వినయం మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి, అభ్యాసం చేయాలి. హ్యూమిలిటీ మన జీవితంలో రావాలి అని మనం అది కలిగి ఉండాలంటే చాలా కాలం పడుతుంది. అహంకారము, గర్వము ఇవన్నీ కూడా మనం అభ్యాసం చేయాల్సిన లేదు. ఆటోమేటిక్గా మన జీవితంలోకి వచ్చేస్తాయి. గర్వము, ఈ యొక్క అహంకారము, మరి ఇవన్నీ కూడా దానికి మనం ఎక్కువగా కష్టపడే అవసరం లేదు, అభ్యాసం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ వినయము, హ్యూమిలిటీ మనము మన జీవితంలో కలిగి ఉండాలి. మరి హ్యూమిలిటీ, తగ్గింపు, విధేయత ఇవి మన జీవితంలో కావాలంటే ఎక్కువగా మనము ప్రయాసపడవలసి ఉంటున్నది, ఎక్కువగా కష్టపడాల వీటి కోసము. దేవుని వాక్యము ఏం చెప్తుంది? దేవుని వాక్యము మరి ఎక్కువగా ధ్యానించినప్పుడు, దేవుని మీద ఆధారపడినప్పుడు మనకి హ్యూమిలిటీ మరి వస్తుంది. వినయము అనేది గర్వానికి ఆపోజిట్. మరి మనం చూసినట్లయితే మరి జేమ్స్ చాప్టర్లో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ మనకి విషయం తేటగా అక్కడ రాయబడినది. జేమ్స్ చాప్టర్ 12, జేమ్స్ చాప్టర్ 1 చూసినట్లయితే, జేమ్స్ చాప్టర్ 1 verse 22 to 24లో మనం చూసినట్లయితే, మీరు వినువారు మాత్రమే అయ్యుండి మిమ్మల్ని మీరు మోసపుచ్చుకొనకుడి, వాక్య ప్రకారము ప్రవర్తించువారునై ఇండుడి. బట్ బీ ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. And verse 23, for if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. Natural face in a glass. For he beholdeth himself and goes his way, and straightway forget what manner of man he was. కాబట్టి ఎవడైనా వాక్యము వినువాడై ఉండి దాని ప్రకారము ప్రవర్తించని వాడైతే వాడు అద్దంలో తన సహజ ముఖమును చూచుకును మనిషిని పోలి ఉన్నాడు. వాడు తన్ను చూచుకొని అవతలికి పోయి తానెట్టివాడు వెంటనే మరిచిపోవును కదా. ఇది కాబట్టి వాక్యము మనం మరి వినే వారంగా ఉండాలి, దాని ప్రకారము ప్రవర్తించే వారంగా ఉండాలి. అప్పుడే మనలో వినయము, ఈ హ్యూమిలిటీ ఇవన్నీ కూడా మన జీవితంలో వస్తాయి. మరి హీబ్రూస్ 4:12 ఎందుకనగా దేవుని వాక్యము సజీవమై బలము గలదై రెండంచులు గల ఎటువంటి ఖడ్గం కంటెను వాడిగా ఉండి ప్రాణాత్మలను, కీళ్లను, మూలుగను విభజించునంత మట్టుకు దూరుచు హృదయం యొక్క తలంపులను, ఆలోచనలను శోధించుచున్నది. సో అది దేవుని యొక్క వాక్యము సజీవము, అది బలము గలదై రెండంచులు గల ఖడ్గం వంటిది. అది ఏం చేస్తుంది? దేవుని వాక్యము ప్రాణాత్మలను, కీళ్లను, మూలుగును విభజించునంత మట్టుకు దూరుచు హృదయం యొక్క తలంపులను, ఆలోచనలను శోధించుతున్నది. కాబట్టి దేవుని వాక్యము మనం ధ్యానించినప్పుడు, ఎక్కువగా మనం ధ్యానించి అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, మరి దేవుని వాక్యం మన జీవితంలో కలిగి ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ యొక్క అహంకారము,
అనేది మన జీవితంలో రాదు. మరి హ్యూమిలిటీ కలిగి ఉంటాం. ఇక్కడ ఇది మనం ఇది చూసినట్లయితే ఈ కీర్తన చిన్న కీర్తనే కానీ మరి దానిలో మరి 3 వచనాలు చాలా మనం ఎన్నో మర్మాలు మనకి మన జీవితంలో నేర్చుకోవడానికి, మన జీవితంలో ఆ యొక్క హ్యూమిలిటీ కలిగి ఉండడానికి ఎన్నో మర్మాలు మనకి దేవుని వాక్యము మనకి మన జీవితము బాగుపడడానికి ఎంతోగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ చిన్న అధ్యాయం. సో ఈ చిన్న మరి చాప్టర్లో మరి దావీదు మరి ఆయన దీనత్వము, ఆయన యొక్క హంబుల్నెస్, ఆయన యొక్క హ్యూమిలిటీ గురించి, ఆయన క్యారెక్టర్ గురించి, ఆయన ఎలా ఉన్నాడో తాను దేవునికి బయలుపరుచుకుంటున్నాడు, తను ప్రత్యక్షపరుచుకుంటున్నాడు. దీనుడైన యొక్క దావీదును మనము మరి విశ్వాసి యొక్క దావీదు మనం గురించి మనం చెప్పుకోవాలంటే చాలా విషయాలు మనము చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఎక్కడ కూడా మరి దావీదు మరి తాను సింహాసనం గురించి నేను రాజునని ఎక్కడ కూడా ఆయన గర్వంగా చెప్పుకోవాలి. తాను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో అది పదే తాను వచ్చిన ఆ యొక్క పరిస్థితి, తాను గొర్రెల మెప్పుకునే వాడిని, నేను గొర్రెల దొడ్డులో నుంచి వచ్చాను, నా స్థితి ఇటువంటిది అది జ్ఞాపకం తెస్తూ మరి ఎన్నో దేవుణ్ణి స్థుతించినట్టుగా మనం చూస్తాం. ఆయన యొక్క దీనత్వము, ఆయన యొక్క హృదయము, తన హృదయానికే చెప్పుకుంటున్నాడు, నా హృదయం అహంకారం కలది కాదు దేవా అంటున్నాడు, దేవునికి చెప్పుకుంటున్నాడు. అంత ధైర్యము మనము కలిగి ఉన్నామా? దావీదు అంటున్నాడు, ప్రభువా నేను ఇంతగా హెచ్చింపబడడానికి నేను ఏ పాటి వాడును. ఒకప్పుడు నేను గొర్రెల దొడ్డిలో మరి గొర్రెలు మెప్పుకునేవాడిని, అటువంటి వాడిని నన్ను ఇలా హెచ్చించడానికి నేను ఏ పాటి వాడిని ప్రభు అంటున్నాడు. మరి అంత దీనత్వము మనం చెప్పగలమా? మనం దేవునికి ధైర్యంగా అలాగా చెప్పగలమా? నాలో అహంకారం లేదని మనం చెప్పగలమా? మరి ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే మరి చాలా సార్లు మనం గమనిస్తుంటాం, చాలా మంది తాను వచ్చిన స్థితిని మర్చిపోయేవారుగా ఉంటారు. మరి ఒక రాజు ఒక పేద అమ్మాయిని ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకుంటాడు. ఆ అమ్మాయి ఒకరోజు మరి రాజుతో కూడా ప్రయాణమై మరి పోతున్నప్పుడు ఆ పొలాల గుండా పోతున్నప్పుడు మరి అక్కడ ఒక చింతకాయలు కోసుకుంటూ ఒక సమూహం ఆడవాళ్ళంతా కూడా చింతకాయలు కోసుకుంటున్నారంట. అంటుందంట రాజుతో, రాజా అవేమిటి వంక టిక్కరగా ఉన్నాయి కాయలు, ఏమిటి ప్రభువా, ఏంటి రాజా అని అడిగిందంట. అంటే ఒకప్పుడు విలేజ్లో చింతకాయలు కోసుకునే ఆమె ఇప్పుడు రాజుకి భార్య అయినప్పుడు తాను వచ్చిన స్థితి మర్చిపోయి ఏమంటుంది, ఏంటి రాజా అది వంకర టిక్కరగా ఉన్నాయి, అవి ఏమిటి అని అడుగుతుంది. అలాంటి మన జీవితాల్లో కూడా చాలా మంది మనం వచ్చిన స్థితిని మర్చిపోతాము. మరి మనం ఇప్పుడున్న స్థితిలోనే మనము గర్వం కలిగి ఉంటాము. ఇతరులకు మనము మాదిరికరంగా ఉండాలంటే, ఇతరులలో మనలో ద్వారా ఆకర్షింపబడాలంటే, ఇతరులు మన ద్వారా మరి దేవునికి సన్నిధికి రావాలంటే మనలో అహంకారము ఉండకూడదు. మరి ఈగో అనేది మన జీవితంలో ఎక్కడ కూడా కనిపించకూడదు. మన ఈగోని మనము యేసుప్రభు మరి తను తగ్గించుకున్నాడు కదా. యేసుప్రభు మరి శిలువ మరణం పొందినంతగా తగ్గించుకున్నాడు. రిక్తుడుగాను, దాసుగాను, మానవుడుగాను ఈ భూలోకానికి వచ్చాడు. దూషింపబడి తిరిగి ఇతరులను దూషించలేదు. తాను అవమానపడి ఇతరులను అవమానపరచలేదు. తాను నలగొట్టబడి ఇతరులను ఏ విధంగానూ అతను బాధింపలేదు. తాను బాధపడ్డాడు కానీ ఇతరులను బాధించలేదు. అటువంటి మనస్తత్వం ఉందా? ఈ గేవ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫర్ అస్. ఆయన తను అప్పగించుకున్నాడు సిలువలో మన కొరకు. మరి ఈ యొక్క మనం చూస్తున్నట్లయితే ఈ యొక్క కీర్తన 131 యాత్రా కీర్తనగా చెప్పబడుతుంది. మనం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూసినట్లయితే ఈ యొక్క పాత నిబంధనలో మరి సామ్స్లో చూసినట్లయితే మరి సామ్ 120 నుంచి 130 వరకు వీటిని ఏమంటారంటే యాత్రా కీర్తనలు అంటారు. యాత్రా కీర్తనలు మనము
మనం ఎవరు ఈ భూలోకంలో యాత్రికులం. ప్రతి మానవుడు మన ఈ లోకంలో పుట్టిన తర్వాత మనము గిట్టవలసిందే. మనం యాత్రికులమే. మనము ఈ యొక్క భూమి మీద పుట్టిన తర్వాత మట్టితో తయారు చేయబడ్డాము దేవుని చేత. మనం మట్టి వారము. మనం దేవునిలాగా అతిశించే అవసరం లేదు. మనం సర్వాన్ని ఉంటాం కదా, నేను తొందరగా యేసు రూపంలో మారిపోవాలా, తొందరగా నేను అపోస్తలుల పౌలైపోవాలా, తొందరగా నేను బిల్లి గ్రహం లాగా తయారైపోవాలా అనుకుంటా. కానీ అది అంత 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 ఈజీ కాదు. ఓవర్ నైట్లో జరిగే పని కాదు. అభ్యాసం చేయాలి. వాక్యం మనలో అలవరుచుకోవాలా. వాక్యానుసారంగా మనం జీవించినప్పుడు, మన ప్రవర్తన అలాగా ఉండినప్పుడు, ఎలాగ అపోస్తలుల పౌలు ధైర్యంగా ఎలాగ చెప్తున్నాడు తిమోతికి. ఆయన నేను అపోస్తలుల పౌలు అన్నాడు కదా, నేను క్రీస్తుని పోలి జీవించాను, మీరు కూడా నాలాగా జీవించగలరా, మీరు కూడా నాలాగా జీవించండి అన్నాడు. అలాగ చెప్పాలంటే మనలో గట్స్ ఉండాల. మనలో ఆ యొక్క అలా చెప్పగల ధైర్యము మనకి ఉండాలి. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్లయితే మరి ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు ఈ యొక్క యాత్రా కీర్తనలు వారు దేవుని వర్షిప్పర్స్ మరి చాలా మరి biblical scholars what they say that they sang these songs when they were going to the Jerusalem for the 3 festivals. పస్కా పండుగలు ఉన్నాయి కదా మరి యూదులు వాళ్ళ పస్కా పండుగలు. ఆ పండుగలప్పుడు వాళ్ళు మరి యెరూషలేము పోయేటప్పుడు ఈ యొక్క యాత్ర మరి వాళ్ళు యాత్ర చేసేటప్పుడు ఈ పాటలు పాడుకుంటూ, అలాగనే కొంతమంది ఏమంటారంటే వాళ్ళు దేవుని యొక్క ఆ యొక్క మరి మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు మరి ఈ యొక్క పాటలు వాళ్ళు పాడుకునే వాళ్ళంట. అంటే ఈ యొక్క పాటల్ని, యాత్రా కీర్తనల్ని సాంగ్ ఆఫ్ ఎసెన్స్ కూడా అంటారు, పిల్గ్రిమ్ సాంగ్స్ కూడా అంటారు. సో నువ్వు మరి ఓ బాటసారి నీ ప్రయాణం ఎక్కడంటే ఏమంటాము, మనం ఎక్కడికి వెళ్తాము, మన ప్రయాణం ఎంతవరకు వెళ్తుంది, సమాధి వరకు కదా. సమాధికి వెళ్ళి అక్కడ మన యొక్క బాడీ అక్కడ మట్టిలో కలిసిపోతుంది. దేవుని రక్షింపబడిన వారు మరి ఆత్మ దేవుని చెంత చేరుతుంది. దేవునిలో రక్షింపబడిన వారు ఆత్మ నరకంలోకి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ మనం చాలాసార్లు మనం పాటలు పాడుకుంటాం కదా. ఏం పాడుకుంటాము, పరవాసిని నేను ప్రభువా, పరవాసిని నే జగమున ప్రభువా. పాడగలరా సిస్టర్? పరవాసి ఫస్ట్ 3 స్టాంజెస్ పాడగలరా? పరవాసిని నేను ఈ జగమున అనే పాట మరి సాంగ్ నెంబర్ 686లో ఉంది. బుక్లో సాంగ్స్ ఆఫ్ జయాన్లో 686 ఉంది. అది మనం ఎప్పుడు కూడా మనము ఎప్పుడు పాడతాము, భూస్థాపన బరిల్ టైం అప్పుడు పడతాము. కానీ దానిలో చాలా మీనింగ్ఫుల్గా ఉంది. ఫస్ట్ 3 స్టాంజెస్ సాంగ్ నెంబర్ 686లో మనం చూసినట్లయితే, పరవాసిని నేను పాడండి సిస్టర్. చాలా పరవాసిని నే జగమున ప్రభువా, పరవాసిని నే జగమున ప్రభువా, నడచుచున్నాను దారిన్ నాగుని నీవేన ప్రభువా, నాగుని నీవేన ప్రభువా, నీ దరినే చేరెదను నేను, నీ దరినే చేరెదను. లోకమంతా నాదరించి బంధుమిత్రుల ప్రియులను పొందిని, లోకమంతా నాదరించి బంధుమిత్రుల ప్రియులను పొందిని, అంతయు మోసమేగా, అంతయు మోసమేగా, వ్యర్థము సర్వమును ఇలలో వ్యర్థము సర్వమును. పరవాసిని నే జగమున ప్రభువా, పరవాసిని నే జగమున ప్రభువా, నడచుచున్నాను దారి నా గురి నీవేన ప్రభువా, నా గురి నీవేన ప్రభువా, నీ దరినే
చేరెదను, నేను నీ దరినే చేరెదను. ధన సంపదలు గౌరవములు గ్రహించిపోవు ఈ లోకమున, ధన సంపదలు గౌరవములు గ్రహించిపోవు ఈ లోకమున, పాపము నిండే జగములో, పాపము నిండే జగములో, శాపము చేకూర్చుకొని లోకము శాపము చేకూర్చుకొని, పరవాసిని నీ జగమున ప్రభువా, పరవాసిని నీ జగమున ప్రభువా, నడుచుచున్నాను నా దారి, నా గురి నీవే నా ప్రభువా, నా గురి నీవే నా ప్రభువా, నీ దరినే చేరెదను, నేను నీ దరినే చేరెదను. తెలుపుము నా అంతము నాకు, తెలుపుము నా ఆయువు ఎంతో, తెలుపుము నా అంతము నాకు, తెలుపుము నా ఆయువు ఎంతో, తెలుపుము ఎంత అల్పుడనో, తెలుపుము ఎంత అల్పుడనో, విరిగి కలిగి ఉన్నాను నేను, విరిగి నలిగి ఉన్నాను. పరవాసిని నీ జగమున ప్రభువా, పరవాసిని నీ జగమున ప్రభువా, నడుచుచున్నాను నా దారి, నా గురి నీవే నా ప్రభువా, నా గురి నీవే నా ప్రభువా, నీ ఎంతో భక్తి కలిగిన జీవితం కలిగి ఉండాలి. కాబట్టి ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు తాను ఎక్కడా కూడా మరి అతిశయించబడలేదు. ప్రభు మన కొరకు ఆయన భూమి మీదకి మానవుడిగా రిక్తుడిగా దేవునితో సమానంగా ఎంచుకొనక, భాగ్యమని ఎంచుకొనక ఈ భూలోకానికి రిక్తుడిగా దాసుడిగా వచ్చాడు. అటువంటి దీనత్వము మనలో ఉన్నదా? మరణము, శిలువ మరణం పొందినంతగా తగ్గించుకున్నాడు. అలాంటి తగ్గింటి జీవితము మనలో ఉన్నదా? మరి ఇక్కడ దావీదు మహారాజు అంటున్నాడు, తాను సింహాసనం మీద ఉన్నాను, నేను ఇజ్రాయెల్కి రాజును అని అతిశయించలేదు, కానీ నా హృదయం అహంకారం కలది కాదు ప్రభువా, నా హృదయం అహంకారం లేదు ప్రభువా అని ఎంతో ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతున్నాడు. మరి యోబు అంటాడు, యోబు మరి మనకి తెలుసు, యోబు తను సర్వస్వము కోల్పోయాడు. తాను యథార్థవంతుడు, భూలోకంలో ఇంతటి దేవుడే సాక్ష్యం ఇస్తారు కదా యోబు గురించి. యోబు యథార్థవంతుడు, భయభక్తులు కలిగిన వాడు ఈ భూలోకంలో అని ఒక దేవుడే సాక్ష్యం చెప్పాడు. ఒక ధనవంతుడు ఎంతగా తగ్గింపుకున్నాడు. తన కుమారులు వాళ్ళు 10 మంది, 7 మంది కుమారులు, 3 కుమార్తెలు, వాళ్ళు విందులు విలాసాలు ఒకరినొకరు మరి ఇళ్లలో ఇప్పుడులాగా మరి అదంటారు కదా స్లీప్ నైట్, ఓవర్ నైట్ అంటారు కదా, స్లీప్ నైట్స్ ఇది అంటారు పిల్లలు. ఈరోజు ఒక ఇంట్లో స్లీప్ చేస్తే ఇంకొక ఇంట్లో స్లీప్ ఓవర్. సో స్లీప్ ఓవర్స్ కదా పిల్లలు ఈ మధ్యలో. అప్పుడు కూడా అలాగే ఉంది, స్లీప్ ఓవర్స్ విందులు. ఇప్పుడే కాదు, అప్పుడు కూడా ఉంది. సో వాళ్ళు ఎక్కడ తప్పు చేస్తారో దేవుని ఎదుట అని చెప్పేసి యోబు వాళ్ళ కొరకు మరి దహన బలు అర్పించి మరి దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నట్టుగా ఉన్నాడు. ఎక్కడ తన కుమార్తెలు పాపం చేశారో వాళ్ళకి దేవుని యొక్క ఉగ్రత వాళ్ళ మీద రాకూడదు అని చెప్పేసి మరి యోబు ఎంతో తపన పడి ప్రార్థన చేస్తుండగా మనం చూస్తాం. మరి అటువంటి యోబుకే కష్టాలు వచ్చినాయి. యథార్థవంతుడు, నీతిమంతుడు అయిన యోబుకే కష్టాలు వచ్చినాయి. మరి తన కుమారులు పోగొట్టుకున్నాడు, ఆస్తి పోగొట్టుకున్నాడు. మరి నేను కూడా దేవుడిని నిందించలా, దేవుడిచ్చాను, దేవుడు తీసుకుని పోయాను అని ఆరాధించాడు. నేను ఈ భూలోకానికి ఈ లోకానికి నేను ఏమీ లేకుండా వచ్చాను, నేకెడ్గా ఈ లోకానికి వచ్చాను, భూమిలో పుట్టాను, అలాగే నేకెడ్గానే ఈ భూమి వదిలి వెళ్ళిపోతాను.
నన్ను దేవుడు అన్ని ఇచ్చాడు, సర్వము ఇచ్చాడు నాకు, సర్వము ఆయన తీసుకున్నాడు. ఇది అందుని బట్టి ఆయన ఇచ్చాడు, ఆయన తీసుకున్నాడు. నేను ఎలాగొచ్చాను అలాగే నేను వెళ్ళిపోతాను. అలాంటి మనసులో ఉందా చెప్పగలమా? మనం దేవుడు ఇచ్చాడు, దేవుడు తీసుకుని పోయాడు. కష్టాలు వచ్చాము మనం చెప్పగలమా? దేవుని ఆరాధించగలమా? సో ఇది ఎవరికి ఉంటుందంటే వినయం కలిగిన హృదయం కలిగిన వారు, అహంకారం లేని హృదయం కలిగిన వారు వాళ్ళు చెప్పగలరు ధైర్యంగా. మరి జోబు అంటున్నాడు, మరి నా ప్రవర్తన న్యాయమని రుజువు చేస్తాను. మరి ముగ్గురు స్నేహితులు వచ్చి అన్నారు, నువ్వు దేవుని ఎదుట నువ్వు మీ పిల్లలు పాపం చేస్తున్నారేమో, దేవునికి వ్యతిరేకంగా జీవించారేమో, పాపం చేస్తారేమో, అందుకే దేవుడు వాళ్ళని చంపివేశాడు, నాశనం చేశాడు. అలాగే నువ్వు కూడా ఏదో పాపం చేస్తుంటావు, అందుకే నీకు ఇక కుష్టి రోగము, నీకు ఇలాగా ఈ యొక్క బుడిదలో కూర్చుకొని ఆ రోగం, ఆ యొక్క నవ్వల్లో ఆ దురద అంత పెంకు తీసుకుని గోక్కుంటున్నావు. నీకు ఈ కష్టం రావడానికి కారణము నువ్వేదో పాపం చేస్తుండొచ్చు జీవితంలో అన్నప్పుడు, మరి యోబు తాను ఎంతో పశ్చాత్తాపడ్డాడు. ఎంతో తాను ఎప్పుడు కూడా నేను దేవునికి ఎప్పుడు నేను అగేన్స్ట్గా నేను ఎప్పుడు ప్రవర్తించలేదు, నాలో కూడా ఎటువంటి అహంకారం లేదు. దావీదు ఎలా చెప్పాడో అలాగే చెప్పాడు. నేను ఇప్పుడు కూడా నేను ఒక త్రాసులో నేను దేవుడు ఇప్పుడు నన్ను చూస్తే నేను నా ప్రవర్తన ఏమిటో నేను ప్రూవ్ చేస్తాను. దేవుడు హృదయాంతరములను ఎరిగే దేవుడు, కానీ మానవుడు పై రకం చూసి జడ్జ్ చేస్తాడు. నువ్వు పైకి అలా ఉన్నావు, ఇలా జీవిస్తున్నావు, అట్ట చేస్తున్నావు అని నీ యొక్క నీ పై నడవడిక నడతను బట్టి మనిషిలో నువ్వు గర్వం కలిగిన వాడువు, నువ్వు గర్విష్టివి, నీ ప్రవర్తన లేదు, ఇలా లేదంటావు. కానీ దేవుడు అంతరంగములను పరిశోధించేవాడు. దేవుడు హృదయాంతరంగములను గమనించే దేవుడు. మానవులు నీ యొక్క పై నడక చేసి, నీ పై చోకులు చూసి, నీ యొక్క పై మాటలు చూసి నీ యొక్క చూసి నీ మీద జడ్జి చేస్తారు. కానీ దేవుడు అలా జడ్జి చేయడు. పై వాటిని చూసి నీ యొక్క పై ప్రవర్తన బట్టి హృదయంలో నీ యొక్క ఆలోచన ఉండాలి. హృదయంలో నీ తరంగాలను చూసి దేవుడు కరెక్ట్గా చెప్పగలడు. పై వాటిని నీ యొక్క ప్రవర్తన బట్టి తీర్పు తీర్చుకుంటావు. హృదయాంతం తీర్పు తీర్చేవాడు దేవుడు మాత్రమే. కాబట్టి ఇక్కడ యోబంటున్నాడు, దేవుడు మీరు నన్ను ఏ విధంగానో మాట్లాడొచ్చు, నా యొక్క పరిస్థితి బట్టి మీరు ఇప్పుడున్న పరిస్థితి నా యొక్క చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం బట్టి మీరు చెప్పగలరు. కానీ నా యొక్క హృదయాంతరములను దేవుడే ఎరుగుడు. దేవుడే నాకు నా యొక్క ప్రవర్తన ఏమిటో తెలుసు దేవునికి. నా హృదయాంతరం మీరు కనిపెట్టలేరు, దేవునికే తెలుసు. నా యొక్క హృదయ అంతరంగంలో నా యొక్క ప్రాణం ఏంటుందో, నా ప్రాణము, నా ప్రవర్తన అనేది దేవునికే తెలుసు అని చెప్తున్నాడు. ఏమన్నా మరి దావీదు మహారాజు మరి తన తండ్రి యెషయా మరి పంపిస్తాడు యుద్ధంలో. మరి మీ అన్నలో మరి ఏలియాబు అంతా మీ అన్నలు వెళ్ళి ఉన్నారు, యుద్ధంలో వాళ్ళు చేస్తున్నారు, యుద్ధంలో ఉంటున్నారు, నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళు సమాచారం ఎలా ఉండారో కనుక్కొనిరా అని చెప్పేసి దావీదును మరి పంపించినప్పుడు దావీదు అక్కడికి వెళ్తాడు. దావీదు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ అన్నయ్య పెద్ద అన్నయ్య వచ్చి ఏమంటాడు తెలుసు? ఏలియాబు ఏమంటాడు తెలుసా? రే, నువ్వు గొర్రెల దొడ్డులో ఉండకుండా గొర్రెలు మేపుకుంటా అరణ్యంలో ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావురా? నీకు ఇక్కడ ఏం పనిరా? నీకు చాలా గర్వం ఉందిరా నీకు. చూసా అంటే గొర్రెల దొడ్డు పనిచేసే వాడికి నీకు ఇక్కడ యుద్ధంలో ఏం పని? మేమే వీరులము అని ఆయన మరి దావీదు యొక్క స్థితిని చూసి వాళ్ళు నువ్వు గర్వస్తుడివి అని అన్నారు. కానీ దేవుడు దావీదుని ఏమన్నాడు? నా హృదయానుసారుడు. ఎందుకంటే మనుషులు మనము రకాలుగా కనిపించగానే మన హృదయాంతరంలో ఎరిగిన దేవుడే మనల్ని కరెక్ట్గా మన గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వగలడు. దేవుడే చెప్పాడు కదా, దావీదు నా యొక్క హృదయానుసారుడు. కానీ మనిషి ఏమన్నాడు? వాళ్ళ అన్న ఏమన్నాడు? నువ్వు గర్విష్ఠుడు అన్నాడు. అంటే మనిషి యొక్క బాహ్య మరి ఫిజికల్ అపిరెన్స్ బట్టి వాళ్ళ యొక్క చూసి మనము మరి అనవసరంగా మనం జడ్జ్ చేస్తాం. కానీ దేవుడు
అలాగా జడ్జి చేయడు. మనిషి యొక్క మనిషి యొక్క ఆకారం బట్టి జడ్జి చేయడు. మనుషులు మనం చేస్తాం అలాగా. మనిషి యొక్క ఆకారం బట్టి, వారి యొక్క ప్రవర్తన బట్టి మనం చేస్తాం. వాళ్ళు కానీ దేవుడు అంతరంగం చూసి తీర్పిస్తాడు. దేవుడు అంతరంగం చూసిన దేవుడు కాబట్టి దావీదుని నాకే హృదయానుసారుడు అని చెప్పాడు. మరి మనం చూసినట్లయితే మరి ఇక్కడ మరి సామ్ 16లో ప్రాబ్ 16లో మనం చూసినట్లయితే ప్రాబ్ చాప్టర్ 16 వర్స్ 18లో చూసినట్లయితే మరి నాశనముకు ముందు గర్వము నడుచును. నాశనం ముందు ఏం చెప్తాడు? నాశనం ముందంట ఏం నడుస్తుందంట? గర్వము నడుచును. పడిపోవటకు ముందు అహంకారమైన మనస్సు నడుచును. మరి మరి నాశనం ముందు ఏమి నడుస్తుందంట? గర్వము నడుస్తుందంట. పడిపోవటకు ముందు అహంకారమైన మనసు నడుస్తుందంట. మరి మరి మనకు తెలుసు లూకాసు వార్త మరి లూక్ చాప్టర్ 18 వర్స్ 10 to 14లో చూసినట్లయితే అక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తులు, మరి ఒక పరిసయ్యుడు, ఒక సుంకరి, ట్యాక్స్ కలెక్టరు, ఫారిసీ, వీళ్ళిద్దరు కూడా దేవుని మందిరానికి ప్రార్థన చేయడానికి వచ్చారు. మరి ఆ యొక్క పరిసయ్యుడు తన గర్వం కలిగిన వ్యక్తి, చాలా గర్వంగా ఆయన ప్రార్థనలో ఆయన దేవునికి మొరపెట్టే విషయంలో చూసినట్లయితే, నేను ఈ యొక్క సుంకరిలాగా లేదు నా జీవితం మరి చాలా ఆత్మీయంగా ఉన్నది. నేను రోజుకు 3 సార్లు ప్రార్థన చేస్తాను, నేను దాన ధర్మాలు చేస్తాను అని గొప్పగా మరి అహంకారమైన మాటలు, మరి ఆ వేషధారణ మాటలతో అందరికి కనిపించాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. కానీ సుంకరి ప్రార్థన ఎలా ఉంది? దూరంగా నిలుచొని నేను పాపిని ప్రభువా, నేను పాపిని, నన్ను క్షమించు అని దీనత్వం కలిగిన మనసుతో ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఎవరి యొక్క ప్రార్థన మెచ్చుకున్నాడు? యొక్క సుంకరి యొక్క ప్రార్థన. దేవుడు విలిగినరిన హృదయాన్ని లక్ష్యం చేస్తాడు, కానీ అహంకారి యొక్క మరి ప్రార్థన కానీ అహంకారి యొక్క వారిని తృణీకరిస్తాడు. మనము చూడొచ్చు. మరి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇంకొక విషయం మనం చూసినట్లయితే మరి దావీదు మహారాజు ఏమంటున్నాడు? నా కన్నులో మరి ఏమంటున్నాడు? సామ్ 131 వర్స్ 1లో సెకండ్ పర్సన్ చూస్తే, నా కన్నులు మీదు చూచునేవి కావు, నా అందని వాటి ఎందైనను, నాకు అందని వాటి ఎందైనను, గొప్ప వాటి ఎందైనను నేను అభ్యాసము చేసుకునలేదు. నాకు అందని వాటి ఎందును మరి అంటున్నాడు, గొప్ప వాటి నేను అభ్యాసము చేసుకుంటలేదు. ఇక్కడ నా కన్నులు మీదు చూచినవి కావు. నా కన్నులు మనం అంటాం కదా, ఎవరైనా వ్యక్తి పొరపాటు చేసి లేకపోతే గర్వంగా మరి తన యొక్క స్థితిని బట్టి మరి కొంతమంది ఒక స్థితిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత పక్క వారిని చూడరు, ఎదురు వారిని చూడరు, కింద ఉన్న వారిని చూడరు. వాళ్ళు పైన చూస్తారు. పై వ్యక్తులకి వాళ్ళు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. అటువంటి వాళ్ళని చూసి మేము ఏమంటాము? అతను ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఇలా ఉన్నాడు, ఇప్పుడు అతన్ని కన్నులు నెత్తికెక్కినాయి అంటాం కదా. మనం మమ్మల్ని పట్టించుకోవటం లేదు. ఒకప్పుడు ఇలా ఉన్నాడు, ఇప్పుడు అతని కన్నులు నెత్తికెక్కినాయి, అందుకని మమ్మల్ని తృణీకరించాడు అంటాం కదా. ఇక్కడ మనం మరి యోబు మరి చూసినట్లయితే, యోబు గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ యోబు అంటాడు, జోబ్ చాప్టర్ 31 వర్స్ 1లో చూసినట్లయితే, మేడ్ ఏ కోవెనెంట్ విత్ మైన్ ఐస్, వై దెన్ షుడ్ ఐ థింక్ అపాన్ మేడ్. అంటే నేను నా కన్నులతో నిబంధన చేసుకుంటుని, కన్యకను నేనిలాగా చూచుదును. మళ్ళీ అంటాడు మరి వర్స్ 7 అంటాడు, నేను త్రోవ విడిచి నడిచిన ఎడల నా మనసు నా కన్నులను సంచరించిన ఎడల, అంటే నా త్రోవ విడిచి నడిచిన ఎడల నా మనస్సు నా కన్నులను అనుసరించి సంచరించిన ఎడల, మాలిన్యం ఏమైనను నా చేతులకు తగిలిన ఎడల, ఏమైనా మాలిన్యం ఏదైనా నా చేతులకు తగిలిన ఎడల, నేను
విత్తిన దాన్ని వేరొకడు భుజించునుగాక. నేను నాటినది పిరికి వేయబడునుగాక. నేను హృదయమున పరస్త్రీని మోహించిన ఎడల, నా పొరుగువాని ద్వారమున నేను పొంచి ఉన్న ఎడల, నా భార్య వేరొకని తిరుగలి విసురునుగాక, ఇతరులు ఆమెను కూడుదురుగాక. ఎంత పనిష్మెంట్ అండి. మన కన్నులు మరి ఒక దైవ సేవకుడు ఉన్నాడు ఏమన్నాడంటే, మన కన్నులు ఒక స్త్రీ వైపు, అంటే పురుషులు స్త్రీ వైపు, స్త్రీలు పురుషు వైపు కానీ కన్నార్పకుండా ఒక నిమిషం కంటే ఎక్కువగా చూసినట్లయితే దానిలో మోహపు చూపు ఉంటుందంట. అటువంటి మోహ చూపు ఉన్నట్లయితే అది స్త్రీని మరి మోహించినట్లే అనేసి ఇక్కడ అంటున్నాడు. అంటే పాపం చేసినట్లే అని ఇక్కడ యోబు అంటున్నాడు. యోబు అంటున్నాడు, నేను హృదయమున పరస్త్రీని మోహించినట్లా, నా పొరుగు వాని ద్వారా నేను పొంచి ఎడల, నా భార్య వేరొకరిని తిరిగి విసురును కాక, ఇతరులు ఆమెను కుడుదురు కాక. కాబట్టి సో మనకి అనుకుంటాము, మనము ఈజీగా మనం చాలాసార్లు ఇలాగా ప్రవర్తిస్తే మనకి అదే పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. ఇది నిజమే. మనం చాలా జీవితాల్లో మనం చూస్తాము, చాలా కత్తి పట్టినవాడు కత్తితోనే చనిపోతా అంటారు, మరి పాపం చేసినవాడు పాపంతోనే చనిపోతాడు అంటారు. కరెక్టే. ఈ లోకంలో మనము ప్రభు బిడ్డలుగా మనము తప్పు చేసినట్లయితే మనకు కూడా శిక్ష ఉంటుంది. ఈ లోకంలోని శిక్ష వేస్తాడు దేవుడు, తర్వాత మనకి క్రమశిక్షణ పెడతాడు. అప్పటికి మనం నేర్చుకోకపోతే భయంకరమైన పనిష్మెంట్ ఉంటుంది పరలోకం. మనము ఇక్కడ మనం పరీక్షించుకోకుండా మనము మరి ఎవరు చూడలేదులే అని మనం తప్పు చేస్తే, పాపం చేస్తే మనకి ఇమీడియట్గా పనిష్మెంట్ చూపిస్తాడు. ఆ పనిష్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా నువ్వు ఇంకా నేర్చుకోకపోతే తీవ్రమైన ఇంకా ఎక్కువ కష్టాల్లోకి వెళ్ళే వారంగా ఉంటాం. సో ఇక్కడ అంటున్నాడు, నా కన్నులు మీదు నా చూచినవి కావు ప్రభువా. ఎంత ధైర్యంగా చెప్తున్నాడు, నా కన్నులు అటువంటి కన్నులు కావు ప్రభువా అనేసి దావీదు మహారాజు అంటున్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, మరి Luke chapter 18:14 చూసినట్లయితే, those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. సో ఎవరైతే తగ్గించబడతారో వాళ్ళు హెచ్చింపడతారు, ఎవరైతే మేము హెచ్చింపడాలనుకున్న వాళ్ళు తగ్గించబడతారు. అది కరెక్టే. ఈ లోకంలో మనము అవన్నీ కూడా మనం గమనిస్తాం. తొందరగా ఎదగాలి, తొందరగా హెచ్చింపడాలని వాళ్ళు తొందరగా తగ్గించబడి మనం చూస్తాం మనం. కాబట్టి కళ్ళు నెత్తికి కెక్కినప్పుడు అంటాము గర్వపు చూపు మనలో, జాలి అటువంటి చూపు మనకి గర్వపు చూపు మనలో ఉండకూడదు. మన యొక్క చూపు ఎలా ఉండాలంటే ఇతరులలో ప్రేమ చూపించే విధంగా మన యొక్క చూపు ఇతరులను ప్రేమలోకి, దేవుని ప్రేమలోకి నడిపించే వారంగా ఉండాలా. మన యొక్క చూపు జాలి కలిగినదిగా ఉండాలా. మన యొక్క చూపు ఎలా ఉండాలి, ఇతరులను ప్రవర్తనలు మార్చే విధంగా ఉండాలా, మరి ఇతరులను రక్షించే వారంగా ఉండాలా. మన యొక్క చూపు యేసు ప్రభువులోకి మనము ఆత్మను తీసుకొచ్చే వారంగా ఉండాలి. ఆత్మలను మరి నరకలో పనికుండా పరలోకానికి చేర్చే వారంగా ఉండాలి మన చూపు ద్వారా. యేసు ప్రభు మరి పేతురు అంటాడు కదా, పేతురు ప్రభువా నేను నీ కొరకు ఏమైనా నేను నీ కొరకు చేస్తాను అని చెప్పినప్పుడు ప్రభు అన్నాడు, నువ్వు ఇప్పుడు అంటున్నావు కానీ మరి ఇంకొద్ది రోజుల్లో నువ్వు నా గురించి సాక్ష్యం ఇస్తావు. నేను నిన్ను 3 సార్లు నా గురించి నువ్వెవరో నేనెవరో నాకు తెలియదని నువ్వు చెప్తావు అని నువ్వు 3 సార్లు అంటావు, అప్పుడు కోడికి వస్తుంది, అది నువ్వు చూస్తూ కానీ అని చెప్తాడు. అది నిజంగా జరుగుతుంది. మరి యేసు ప్రభుని మరి ఆ యొక్క మరి సైనికులు మరి పట్టుకుని వెళ్తున్నప్పుడు మరి బంధించి పట్టుకుని వెళ్తున్నప్పుడు పేతురు అక్కడ మరి ఇతరులతో కలిసి సలికాచుకుంటూ ఉంటాడు కదా. అక్కడ వాళ్ళందరూ అంటారు, నీకు తెలుసా ఆ వ్యక్తి అంటే? ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు అంటాడు. మళ్ళా అడుగుతారు వాళ్ళు, మేము చూసాము ఆయన యేసుతో కూడా నువ్వు కూడా ఉన్నావు అన్నప్పుడు, నాకెవరు ఆయన ఎవరో నాకు తెలియనే తెలియదు అంటాడు. 3వసారి మళ్ళీ ఆడతారు వాళ్ళు. అప్పుడు అన్నప్పుడు
నిజంగా ఆ మనిషి ఎవరో నాకు ఎవరో తెలియదు అంటాడు. అన్నప్పుడు కోడి కోస్తుంది. అప్పుడు ప్రభు అప్పుడు ప్రభు ఇటు చూస్తా, ఒక చూపు చూస్తాడు. ఎవరితో? పేతురుతో ఇటు చూస్తాడు. ఎప్పుడైతే ఎప్పుడు దేవుడు పేతురు వైపు ఇలా చూస్తాడో, సీరియస్ చూస్తాడో, ఆ చూపు అతని యొక్క హృదయం పగిలిపోతుంది. దేవుడు అన్నాడు, నువ్వు 3 సార్లు నన్ను గురించి బొంగుతావు, అప్పుడు కొడుకు వస్తుంది అనే మాట వినబడినప్పుడు, దేవుడు చెప్పినప్పుడు, ఆ యొక్క దేవుడి యొక్క చూపు చూసినప్పుడు తట్టుకోలేకపోయాడు పేతురు. బోరున ఏడ్చాడు, ప్రభువా క్షమించు ప్రభువా, బోరున ఏడ్చాడు. అలా మనం దేవుని చూపు జాలి చూపు, పాపమును పశ్చాత్తాప పడే చూపు, అటువంటి చూపు మనలో ఉండాలి. మన చూపు ద్వారా ఇతరులు రక్షింపడాలి. మన చూపు ద్వారా ఇతరులు పశ్చాత్తాపడాలి పాపం చేసినప్పుడు. అటువంటి చూపు మనలో ఉన్నదా పరీక్షించుకోవాలి. ఇక్కడ దావీదు మహారాజు అంటున్నాడు, ధైర్యంగా చెప్తున్నాడు, నా కన్నులు అటువంటివి కాదు ప్రభువా, నువ్వు నా గురించి తెలుసు, నేనేమిటో తెలుసు, నా ప్రవర్తన ఏమిటో తెలుసు. నేను అందరి వాటి ఏందా, నేను గొప్ప వాటి అందేనను నేను అభ్యాసం చేసుకోవట్లేదు. నేను వీటి నేను అందని వాటి కోసం నేను ప్రయత్నం చేయట్లేదు. ఈ లోకంలో ఎంతోమంది చూస్తాం, అక్క ఒక మిద్దు కడితే చెల్లి దానికంటే 2 అంతస్తు కట్టాలని ఆలోచించే రకం ఈ దేశంలో, ఈ యొక్క లోకంలో ఒక ఆమె ఒక కోర్టు వాళ్ళ చెల్లి మరి హస్బెండ్ ఫారిన్లో జాబ్ చేస్తున్నాడు. మరి కోట్ల మరి కట్టి ఒక కోట్లు పెట్టి ఖర్చు పెట్టి ఒక పెద్ద ప్యాలెస్ కడితే వాళ్ళ అక్కడిందంట భర్తతో, నా చెల్లి అంత పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టింది, మనం ఇంకా దాన్ని డబ్బులుగా కట్టాలని చెప్పేసి వర్క్ స్టార్ట్ చేసిందంట. బిల్డింగ్ కట్టడానికి 1 కోటి రూపాయలు దాకా ఖర్చు పెట్టారు, సగమే పూర్తి అయింది, ఇంకా పూర్తి కాలేదు, ఉన్న డబ్బులు అయిపోయినాయి. ఇంకా దానిలో కూడా 1 కోటిలో కూడా మరి సగం డబ్బులు అప్పు తీసి కట్టారు. ఇంకా బిల్డింగ్ పూర్తవంటే ఇంకా 4-5 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలా. సో ఎందుకని వాళ్ళ జీతము మరి వాళ్ళ జీతం మనకి ఆ యొక్క వాళ్ళు కట్టుకునే ఇంటికి ఏమన్నా చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. 4 కోట్లు పెట్టి ఇల్లు కట్టడం ఏమిటి, అంత తక్కువ జీతం తీసేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు గొప్పగా ఉన్నారు, వాళ్ళకి నేను గొప్పగా కనిపించాలి అనే లోకంలో మనం ఉంటున్నాం. ఇక్కడ అంటున్నాడు, నేను అందని వాటేందేనో నేను గొప్పవాడుగా ఉండాలని గొప్ప వాటేందో నేను అభ్యాసం చేసుకోవట్లేదు. మరి ఎప్పుడు కూడా దావీదు మహారాజు ఎప్పుడు కూడా తాను గొప్పగా చెప్పుకున్నట్లుగా మనం చూడలేదు. మరి 2 చూసినట్లయితే Psalm 131:2 నేను నా ప్రాణమును నిమ్మలపరుచుకొని ఉన్నాను, సముదాయించుకొని ఉన్నాను, చనుపాలు విడిచిన పిల్ల తన తల్లి యొద్ద ఉన్నట్లు, చనుపాలు విడిచిన పిల్ల ఉన్నట్లు నా ప్రాణము నా యొద్ద ఉన్నది. ఎంతగా మరి చూస్తాము ఆయన తగ్గింపు జీవితము. నా ప్రాణము నేను నిమ్మలపరుచుకొని ఉన్నాను, సముదాయించుకొని ఉన్నాను. మరి ఎన్నోసార్లు మనం చూస్తాము, మరి సౌలు మరి దావీదు చేతికి చిక్కుతాడు. దావీదు అంటే సౌలు మరి దావీదుని చంపాలనుకున్నప్పుడు ఒక శత్రువు మరి తాను చంపుతాడు అని అనుకున్నప్పుడు అతను మనం ఎలా వదిలేస్తామా, లేకపోతే మనం ప్రాణం కాపాడుకుంటూ అతన్ని మనమైతే ఏం చేస్తాము, చంపాలని ఉంటుంది కదా. అంటే శత్రువు మన దగ్గర మనం చంపాలని వచ్చినప్పుడు అతన్ని ఎదుర్కోవడం కావచ్చు, అతని చేతులు తప్పించుకోవడం కావచ్చు, లేకపోతే అతను మనము చంపాలి అనుకుంటాం, అతని ముందే మనం అతను చంపాలి అని ఆలోచన మనలో వస్తుంది. కానీ దావీదు తన ప్రాణాన్ని ఏం చేసుకున్నాడు, నిమ్మలపరుచుకున్నాడు, సంప్రదాయించుకున్నాడు. ఏం చెప్పాడు, యెహోవా అభిషేకించిన వ్యక్తిని నేను చంపను అని సౌలును ఆ రోజు మరి చంపకుండా వదిలేశాడు. అటువంటి మనసులో ఉన్నదా? శత్రువు వచ్చిన మనలో మనం క్షమించే గుణం మనలో ఉన్నదా? మన అసలు శత్రువే కాకపోవచ్చు, మనకి ఏదైనా ఒక చిన్న విషయంలో చేసినప్పుడు మనం కొన్ని రోజులు మాట్లాడము, కొన్ని గంటలు మాట్లాడము, కొన్ని నెలలు మాట్లాడము, కొన్ని సంవత్సరాలు కూడా వాళ్ళతో సంబంధం లేనట్టుగా జీవిస్తాము. వాళ్ళు ఎవరో తెలియనట్టుగా జీవిస్తాము. పక్కన పోతుంటే అడదప్పుకొని పోతాము.
పనులు చేస్తున్నప్పుడు పనులు తీయము, ఇటువంటి అలవాట్లు మనలో ఉంటాయి. కానీ దావీదు ఇక్కడ చూసినట్లయితే దేవుణ్ణి మరి దేవునితో చెప్తున్నాడు, నేను నా ప్రాణమును నేను నిమ్మలపరుచుకొని ఉన్నాను, సముదాయించుకొని ఉన్నాను. చనిపాలు విడిచిన తల్లి తన తల్లి యుద్ధ ఉన్నట్లు, చనిపాలు విడిచిన పిల్ల ఉన్నట్లు నా ప్రాణము నా వద్ద ఉన్నది. ప్రభువా, నా నా అవయములు అన్ని కూడా నీ అధీనంలో ఉన్నాయి, నీ కంట్రోల్లో ఉన్నాయి. నేను ఎక్కడైనా తప్పు చేస్తుంటే గమనించు ప్రభువా, నా ప్రాణాన్ని నేను సమాధానించుకుంటున్నాను. చనిపాలు విడిచిన తల్లి, మరి చనిపాలు విడిచిన పిల్ల ఇప్పుడు కూడా చనిపాలు విడిచిన తర్వాత మరి మనకు తెలుసు, మరి జెనిసిస్ చాప్టర్ మనకి మరి ఆదికాండంలో చూసినట్లయితే మరి మరి ఇస్సాకు మరి చనిపాలు విడిచినప్పుడు మరి అబ్రహాము గొప్ప విందు చేసినట్టుగా మనం చూస్తాం. అంటే చనిపాలు విడిచిన తర్వాత పిల్లవాడు అన్నప్రసానం చేస్తారు కదా, కొద్దిగా భోజనం పెడతారు. అయినప్పుడు కూడా ఆ ఏజ్లో కూడా పిల్లవాడు ఎక్కువగా తల్లి మీదనే డిపెండ్ అయి ఉంటాడు. చనిపాలు విడిచిన తర్వాత కూడా ఆ పిల్లవాడు 1 year తర్వాత కూడా అలాగా ఫ్రీగా తన సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోలేడు, మెచ్యూరిటీ లెవెల్ ఉండదు. ప్రతి ఒక్కటి కూడా తల్లి మీద డిపెండ్ అవుతాడు. అటువంటి హృదయము, నా ప్రాణము, నా హృదయము నాలో ఉన్నది. నేను నీ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాను ప్రభువా. ఏది చేయాలన్నా ప్రతి అవయం కూడా నాలో కంట్రోల్లో ఉన్నది ప్రభువా అని చెప్పగలము మనము. దావీదు మహారాజు గారు చెప్తున్నాడు, నేను చనిపాలు విడిచిన బిడ్డ వలె ఉన్నాను, నా ప్రాణము నా యుద్ధం ఉన్నది ప్రభువా. నేను అండర్ కంట్రోల్, నా కంట్రోల్లోనే ఉన్నది, నా అవయాలన్నీ కూడా నా కంట్రోల్లోనే ఉన్నాయి అని చెప్పగలమా? అది మరి మనం గర్వించిన వ్యక్తులు మనం చాలా వారు మనం చూడొచ్చు. మరి జోసెఫ్ స్టాలిన్ మనం చూసినట్లయితే మరి సోవియట్ యూనియన్ లీడరు, మరి 2వ లీడరు, మరి యూదులు ఎంతోమంది చంపించాడు, మరి హిట్లర్ కన్నా ఎక్కువ మంది చంపించాడు. అది చివరి దినాల్లో ఎలాగ చచ్చాడు తెలుసు మనకి, ఎలా చనిపోయాడు తెలుసు, హార్ట్ అటాక్తో స్ట్రోక్తో చచ్చిపోయాడు. అలాగే హిట్లర్ తెలుసు, మరి జర్మనీ నాయకుడు, మరి ఇజ్రాయెల్ ప్రజలను ఎంతోమందిని, మరి జ్యూయిష్ పీపుల్ని ఎంతోమంది చంపించాడు. చివరి రోజుల్లో అతని ప్రాణము మరి 56 సంవత్సరాలకే సూసైడ్ చేసుకున్నాడు. భార్య కూడా మరి ఆమె కూడా సూసైడ్ చేసుకున్నట్టుగా చరిత్ర చూడొచ్చు. గర్వము, నేనే గొప్పవాడిని, ఇతరులు ఎవరు ఉండకూడదు, నేనే గొప్పవాడిని చెప్పుకునేవారు గర్వస్తులంతా కూడా ఎలా చనిపోయారు. మరి జెజబేలు చూడొచ్చు. జెజబేలు చాలా గర్వపడింది, నాకంటే మించిన వాళ్ళు ఎవరు లేదని చెప్పేసి కిటికీలో నుంచి త్రోయబడ్డది. అది కిటికీలో నుంచి త్రోయబడినప్పుడు ఆమె రక్తాన్ని కుక్కలు నాకినాయి, ఆమె శరీరాన్ని కుక్కలు చీల్చి చెండాడి తినేసాయి. తల ఒక చోట, చేతిలో ఒక చోట, కాళ్ళు ఒక చోట. ఎంత భయంకరమైన చావండి. గర్విష్లు అలాగనే చివరిలో అంతం వాళ్ళు అలాగనే ఉంటారు. మనకు తెలుసు మరి ఫరో గర్విష్ఠుడు ఎలాగా, మరి అతని అంతం ఎలా ఉన్నది. నెబుకద్నెజరు అంతం ఎలా ఉన్నది, గర్విష్ఠులు మనకు తెలుసు. కాబట్టి గర్విష్ఠులు, అహంకార దృష్టి కలవారిని దేవుడు ఏంటంట సహించడు. మరి సామ్ 101:5 చెప్పబడింది, అహంకార దృష్టి కలిగిన వారిని నేను సహించను. ఎవరైనా మరి మరి సరే, ఎవరినైనా సరే అహంకారం కలిగి ఉంటే దేవుడు వారిని సహించడు. సో ఎక్కడైతే మనము పూర్వస్థితిని మనము ఇక్కడ మన పూర్వస్థితి మనము గుర్తుపెట్టుకుంటామో మనలో దీనత్వం వస్తుంది, హ్యూమిలిటీ వస్తుంది. మనం పూర్వస్థితిని జ్ఞాపకం పెట్టుకోకుండా ఇప్పుడున్న స్థితిలో నువ్వు హెచ్చించినట్లయితే నీకు ఆ యొక్క రాజరికం గుర్తు ఉంటుంది, కానీ నీకు పూర్వపు స్థితి ఉండదు. ఇక్కడ దావీదు ఎప్పుడైతే తన పూర్వపు స్థితిని గుర్తుపెట్టుకున్నాడో మరి అతను ఆశీర్వదింపబడ్డాడు. ఆయన తన యొక్క రాచరికమును ఎప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకోలేదు. అందుకే దావీదు మహారాజుని దేవుడు నా హృదయానుసారుడు అన్నాడు. మనం చెప్పగలమా అలాగా? దేవుడు మన గురించి చెప్పగలడా? కాబట్టి మరి మరి మనం ప్రభువుని ఎరిగిన వాళ్ళము కాబట్టి మనము కూడా అలాగనే మనం కూడా ప్రవర్తించాల. దావీదులాగా మనం ప్రవర్తించినప్పుడు దావీదు యొక్క హ్యూమిలిటీ మనలో వస్తుంది. హ్యూమిలిటీ కలిగి జీవించాలి. మన యొక్క చూపులు ఇతరులను మనల్ని ఆశీర్వాదాలకి తీసుకొచ్చే వారిగా ఉండాలి. మన యొక్క నడవడిక, మన
అన్ని కూడా మనం కూడా తగ్గింపు కలిగినప్పుడు మనం ఇతరులని దేవునికి తీసుకొచ్చే వారంగా ఉంటాము. కాబట్టి ఇక్కడ బీలో అంటాడు, అంతైన వాటికి నేను మన 131:1లో మరి రెండవ వచనంలో అంటాడు, నేను అంతైన వాటి ఏందైనా నేను అతిశయించట్లేదు, నేను అందైన వాటి అతిశయించట్లేదు. ఫస్ట్ పర్సన్లో నా ప్రాణాన్ని నేను నిమ్మలపరుచుకుని ఉన్నాను. కాబట్టి అటువంటి మనం హృదయాన్ని మనం కలిగి ఉన్నామా గమనించుకోవాలా. మరి 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 అపొస్తలుడు పౌలు కూడా ఎన్నోసార్లు చెప్తున్నాడు, నేను అందని వాటి ఎందు నేను కోరుకోవట్లేదు, అందని వాటిని నేను కోరుకోవట్లేదు, అందరినీ నాకు వద్దు అని చెప్పేసి ఏవైతే నేను కలిగినానో, ఏదేదో నేను కలిగి దేవుడు ఇచ్చాడు దాటి నేను సంతృప్తిపడి జీవిస్తున్నాను అని చెప్పేసి అపొస్తలుడు పౌలు కూడా ఎన్నోసార్లు మనకి మరి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మరి చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తాము. కాబట్టి అది ఫిలిప్ చాప్టర్ 14లో మనం చూడొచ్చు. చాప్టర్ 4 టైంలో కానీ చదవను. అక్కడ మరి అపొస్తలుడు పౌలు అంటున్నాడు, నేను అందని వాటి యందు నేను అతిశయించను, వాట్ ఎవర్ గాడ్ గేవ్ టు మీ నేను ఐఎమ్ సాటిస్ఫైయింగ్ విత్ దట్, ఐఎమ్ మరి నేను దాని యందు నేను సంతృప్తి పడుతున్నాను, అందని వాటి యందు నేను ఆశించట్లేదు అంటాడు. కాబట్టి మరి హెచ్చు వాటి యందు మనసు ఉంచితే మరి మరి మనం హెచ్చు వాటి ఆశించబడితే మనకి నష్టం తెచ్చుకునే వారుగా ఉంటాము. రోమన్స్ చాప్టర్ 12:6లో చూసినట్లయితే 16లో చూసినట్లయితే రోమన్ చాప్టర్ 12:16 చూసినట్లయితే హెచ్చు వాటి యందు మనసు ఉంచుకుడి, తగ్గు వాటి యందు ఆసక్తి లే ఉండు అనేసి అక్కడ అపొస్తలుడు పౌలు మరి అక్కడ రోమీయులకు రాసినట్టుగా మనం చూస్తాం. కాబట్టి నేను నా ప్రాణమును నిమ్మలపరుచుకున్నాను అని మనం చెప్పగలమా? నేను నా ప్రాణాన్ని కంట్రోల్లో ఉన్నాను, నేను కంట్రోల్లో నా వేలాన్ని కూడా నేను కంట్రోల్ చేసుకుని ఉన్నాను అని మనం దేవునితో చెప్పగలమా? పరీక్షించుకుందాం. దేవుని బలలో మనం సమీపిస్తున్నాము. కాబట్టి దావీదు తన ప్రాణంతో చెప్పినట్టుగా మన ప్రాణానికి మనం చెప్పగలమా? కాబట్టి యెహోవా చేత అభిషేకించిన వాడిని నేను చంపని అని వదిలిపెట్టాడు దావీదు మహారాజు. అటువంటి మనస్సు కలిగి ఉన్నామా? కాబట్టి ఇక్కడ మనం చివరిగా మనం చూసినట్లయితే సామ్ 133 మరి 3లో చివరి వచ్చింది, ఇజ్రాయేలు ఇది మొదలుకొని నిత్యము యెహోవా మీదనే ఆశ పెట్టుకునము. లెట్ ఇజ్రాయెల్ హోప్ ఇన్ ద లార్డ్ ఫ్రమ్ హెన్స్ ఫోర్త్ అండ్ ఫర్ ఎవర్. కాబట్టి ట్రస్ట్ ఇన్ ద లార్డ్. ఎప్పుడైతే నువ్వు నీకు మనస్సును, నీ హృదయాన్ని, నీ ప్రాణంను ఎప్పుడు నువ్వు దేవుని మీద నువ్వు మరి ఉంచుతావో, దేని మీద నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని మీద నిర్మలం కలిగి తన అవయములన్నీ కూడా నా కంట్రోల్లో ఉన్నాయి, నీ అధీనంలో ఉన్నాయి ప్రభా అని ఎప్పుడైతే మనం చెప్పగలమో అప్పుడు మనం ఆ యొక్క హ్యూమిలిటీ, దావీదు కలిగిన తగ్గింపు మనలో కూడా వస్తుంది. అప్పుడు మనము ఆశీర్వదింపడతాము. ఎప్పుడైతే మన హ్యూమిలిటీ కలిగి ఉంటామో అటువంటి క్రైస్తవాన్ని ఈ లోకము చూడాలనుకుంటుంది. అటువంటి క్రైస్తవం దగ్గరికి ఈ లోకము రావాలనుకుంటుంది. దీనత్వం కలిగిన క్రైస్తవుడు కావాలని ఈ లోకము చూస్తున్నది. కాబట్టి మనము ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో పరీక్షించుకుందాము. మనము ప్రభు గారు అన్నాడు కదా, ప్రభు ఏమన్నాడు? మాథ్యూ చాప్టర్ చివరిగా మాథ్యూ చాప్టర్ 11 verse 28 మాథ్యూ చాప్టర్ 11 verse 28 ప్రయాసపడి భారం మోసుకొనుచున్న సమస్త దినులారా నా ఎద్దుకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగజేతును. నేను సాత్వికులను దీన మనస్సు కలవాడును గనుక మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకొని నా యొద్ద నేర్చుకోండి, అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరుకును. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనము మన యొక్క భారం అంతా కూడా మనము ఎప్పుడు యేసు ప్రభువు మీద వేస్తామో, ప్రయాసపడి భారం వచ్చిన సమస్యలు నా ఎద్దుకు రండి, ట్రస్ట్ ఇన్ ద లార్డ్ అండ్ విల్ గెట్ పీస్. ఎప్పుడైతే ప్రభు దగ్గరకు మనం వస్తామో మనకి విశ్రాంతి దొరుకుతుంది. కాబట్టి ప్రభు అంటున్నాడు, నేను సాత్వికులను దీనమనస్సు గలవాడును కనుక మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకొని నా యొద్ద నేర్చుకోండి,
అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరుకును. మనము ఎప్పుడైతే ప్రభువును వెంబడిస్తామో అప్పుడు మనము మనలో ఆ యొక్క తగ్గింపు స్వభావం, దావీదు కలిగిన మనసును కూడా కలిగి ఉంటాము. దేవుడి యొక్క వాక్యమును ఆశీర్వదించును గాక. బల్లోకి